बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर के नाल जो पूरे देश के नाल जुड़ी हुई है। लॉकडाउन 4 ਦੇ ਵਿੱਚ राहत की भरमार है, लोगों की भी भीड़ सड़कों ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ देश के विच कोरोना की रफ्तार बहुत तेज नजर आ रही है। 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक ਦੇ सब तो ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। 6654 मामले एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सामने आए हैं। 24 घंटिਆਂ 'ਚ मौतों की गिनती 137 तक पहुंची है। देखा जाए 2 दिन 48 घंटिया 12,000 तो वध केस आ चुके हैं, 300 के करीब मौतें हो चुकी ने। देश के कुल मरीजों की इस समय गल करिए तो 1,25,101 केस होने तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्होंने 3720 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 51,000 तो ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। करीब 70,000 जो आंकड़ा है इस समय जो एक्टिव मरीजों का देश भर के ਜਿਹੜੇ एक्टिव ने इस समय कोरोना पॉजिटिव। ਤੇ पिछले 5 दिनों का भी असी एक बार रुझान देखिए तो पहला 5,000 तो हेठा मामले सामने आ रहे थे, फिर 5,000 तो ज्यादा मामले आने शुरू हो गए। वो वादे 5500 से पहुंचे, फिर उस तो बाद 6,000 के नेड़े पहुंचे। कल का असीं जिक्र करिए 6,000 को क्रॉस कर गया सी आंकड़ा, ते अज का जिक्र करिए तो 6500 को क्रॉस कर गया। लगातार तादाद बढ़ती हुई मरीजों की चिंता बढ़ाने वाली भी है, क्योंकि मौतों की गिनती भी लगातार बढ़ रही है। तो टोटल देखा जाए इस समय पूरे देश के तकरीब 70,000 जो पॉजिटिव एक्टिव मामले है ने, जिन्हों का इलाज जिन्होंने आइसोलेशन च रखा गया या फिर जिन्होंने क्वारंटीन किया गया है। 1,25,101 केस होने तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। दूसरे पासे 3720 लोगों की मौत की खबर भी हुण तक आ चुकी है कोरोना की वजह के नाल। देश तो बाद हम गल करांगे पंजाब की। देश के विच बहुत तेजी के नाल रफ्तार है कोरोना के मरीजों की जो बढ़ रही है, पर दूसरे पासे पंजाब के विच बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। पंजाब के विच तेजी के नाल कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। ते जो जानकारी इस समय सेहत मंत्रालय दे रहा है पंजाब का, 90% कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ते पंजाब के 5 जिले तक कोरोना मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने विच मोहाली वर्गा जिला भी है जिसे बहुत तेजी के नाल केसेस किसी टाइम बढ़ रहे थे। मोहाली, संगरूर, मोगा कोरोना मुक्त हो गए हैं। फिरोजपुर ते मुक्तसर दे विच भी कोरोना का कोई भी एक्टिव मामला नहीं है। 5 जिलों के विच कोई भी एक्टिव केस इस समय पंजाब दे विच नहीं है। हालांकि हुण तक असीं जिक्र करिए तां सूबे दे विच जिहड़े पॉजिटिव केस आए, जिन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वो 2036 है। कि हुण सूबे दे विच हुण तक सूबे च 39 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो पंजाब दे विच बिल्कुल वखरे तरह के इस समय ट्रेंड नजर आ रहे हैं। खासतौर पर कोरोना के मरीजों को लैके राहत भरी खबर पूरे सूबे के लिए लगातार ठीक हो रहे हैं। तो 90% मरीज जोड़े है ने ठीक हो चुके हैं, यानी तकरीबन 1800 के करीब मरीज, 1800 तो ज्यादा जोड़े मरीज है ने ठीक होकर अपने घरों जा चुके हैं। पर दूजे पासे 5 जिलों के जोड़े मरीज ने पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तो टोटल गिनती का भी असीं जिक्र करिए तो 2036 के विचों 90% के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋर्ट है, ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 312 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ठीक हो गए ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ 295, मौतां 5 हो चुकी ने। यानी कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ इस समय सिर्फ 12 ही मामले एक्टिव ने जिन्हां ਦਾ इलाज चल रहा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रुख करांगे बरनाला का। बरनाला जिले ਦੇ ਵਿੱਚ इस समय 22 पॉजिटिव मामले जो सामने आए थे, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 लोग ठीक हो चुके ने। एक शख्स की मौत हो गई थी, यानी कि सिर्फ एक मामला ही इस समय बरनाला दे विच एक्टिव मामला बचा है। उम्मीद है वो भी जल्दी आज ही ठीक हो जाएगा। उस तो बाद जिला बठिंडा। बठिंडा दे विच 42 केस पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए पिछले दिनों के विच, ते उन्हां दे विचों 41 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक मरीज ही इस समय एक्टिव है जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अज भी बहुत सारे मरीजों की उम्मीद की जा रही है कि उन्होंने रिपोर्ट नैगेटिव आ जाएगी। बठिंडा तो बाद अगे बढ़ते हैं, रुख होगा फरीदकोट का। फरीदकोट के पॉजिटिव मामले 61 सामने आ गए थे। गिनती बहुत वधी फरीदकोट के, पर उन्होंने 45 मरीज हुण तक ठीक हो चुके हैं। फरीदकोट का जिक्र करिए तो 16 एक्टिव मामले अजे भी फरीदकोट के है। लाजमी तौर पर चिंता को थोड़ा जिहा बढ़ाने वाला। उस तो बाद फिरोजपुर का रुख करते हैं। एक जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। पॉजिटिव मामले से 44 पाए गए थे, 43 लोग उस ठीक हो गए। एक शख्स की मौत हो गई। हुण कोई भी एक्टिव मामला फिरोजपुर दे विच नहीं है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 44 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 41 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪॉजिटिव मामले 57 ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, जबकि मौत की खबर कोई नहीं आई। सिर्फ एक ही मामला फतेहगढ़ साहब दे विच एक्टिव है। कपूरथला का जिक्र कर लेने। कपूरथला दे विच एक ही एक्टिव मामला इस समय, क्योंकि 34 पॉजिटिव आए थे, 30 लोग ठीक हो गए, 3 लोगों की मौत हो गई, एक मामला ही इस समय एक्टिव हैगा। गुरदासपुर का जिक्र करते हैं। इस जिले ने भी बहुत तेजी से रिकवर किया है। 129 केस पॉजिटिव हुण तक रिपोर्ट होए, उस दे विचों 121 लोग ठीक हो चुके ने, 3 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि हुण सिर्फ 5 मामले ही फिरोजपुर के जिले दे विच माਝੇ ਦੀ धरती दे विच पॉजिटिव बाकी ने। उस तो बाद हुशियारपुर का दुआबे का रुख करते हैं। पॉजिटिव मामले 102 ठीक हो गए ने, 88 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो देखा जाए तकरीबन 9 मामले अजे पॉजिटिव हैगे ने जो एक्टिव मामले ने हुशियारपुर दे विच, जिन्हां दा इलाज चल रहा है। इसी तरह जलंधर का रुख करते हैं। पॉजिटिव मामले 210 ने, 180 ठीक हो गए, 6 की मौत हो गई। तो जलंधर दे विच अजे काफी एक्टिव मामले हैगे ने। तो टोटल देखा जाए जलंधर दे विच इस समय जिहड़े 24 मामले एक्टिव हैगे ने। उस तो बाद रुख करते हैं लुधियाना का। 179 केस पॉजिटिव पाए गए थे, उस दे विचों 117 लोग ठीक हो गए, 7 लोगों की मौत हो गई। लुधियाना तो बाद मानसा का रुख करांगे। मानसा दे विच 32 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हां दे विचों 30 मरीज ठीक हो गए, मौत की खबर किसी की नहीं आई। तकरीबन कोरोना मुक्त यह भी जिला। उस तो बाद रुख करते हैं मोगा का। मोगा दे विच पॉजिटिव मामले 59 पाए गए, 59 ਦੇ 59 ठीक हो चुके ने। बहुत राहत वाली पूरे जिले के लिए खबर है। मोगा दे विच कोई भी हुण एक्टिव मामला नहीं है, कोरोना मुक्त जिला हो चुका है। मोहाली, मोगा तो बाद मोहाली भी कोरोना मुक्त हो चुका है। पॉजिटिव मामले 102 पाए गए थे, उस दे विचों 99 ठीक हो गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। तो इस समय कोई भी एक्टिव मामला मोहाली दे विच नहीं है। मुक्तसर साहब का भी जिक्र कर लिए। मुक्तसर साहब दे विच 66 मामले पॉजिटिव पाए गए सन ते जिन्हां दे विचों 4 ਦੇ 4 लोग ठीक हो गए। एक राहत भरी खबर पूरे जिले से निकल के सामने आई। 4 ਦੇ 4 लोग ठीक हो गए, मौत की खबर कोई सामने नहीं आई थी। राहत भरी खबर उत्थों हमेशा रही। नवां शहर का जिक्र करते हैं। नवां शहर तो हमेशा सुर्खियां दे विच रहा है। 105 मामले पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए नवां शहर जिले दे विच। ते उस तो बाद असीं जिक्र करिए 98 लोग हुण तक ठीक हो चुके हैं। एक शख्स की मौत, मृतक बलदेव सिंह तुहानूं याद होणगे, जिन्हां दी वजह नाल चेंज हुई थी पटलावा पिंड दे, वो रहण वाले सन। 105 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 98 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 104 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਸੀ, 4 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। पठानकोट का जिक्र करते हैं। पॉजिटिव मामले 31 ठीक हुए, 28 मौत हुई, एक शख्स की। 2 एक्टिव मामले इस समय पठानकोट दे विच हैगे ने। उस तो बाद रुख करते हैं रोपड़ जिले का। रोपड़ दे विच पॉजिटिव मामले 60 टोटल रिपोर्ट किए गए ते उन्हां दे विचों 58 लोग ठीक हो गए ने, एक शख्स की मौत हो गई है ते एक ही एक्टिव मामला इस समय रोपड़ दे विच बाकी है। उस तो बाद रुख करते हैं संगरूर का। पॉजिटिव मामले 88 सी, 88 ਦੇ 88 लोग संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक हो गए। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ भी कोरोना मुक्त हो चुका है। उस तो बाद तरनतारन का रुख करते हैं। तरनतारन ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ सब तो आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ तरनतारन ਦੇ ਵਿੱਚ मामले आने शुरू होए सी सामने ਤੇ गिणती 150 ਤੋਂ पार पहुंच गई। 155 मरीज तरनतारन ਦੇ ਵਿੱਚ सामने आए, उस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 154 ठीक हो चुके ने, जबकि एक शख्स की अजे भी रिपोर्ट आनी बाकी है। एक्टिव मामला एक अजे भी हैगा तरनतारन दे विच। हर जिले का हाल असीं तुहानूं दस्सिआ। इस विचले साडे नाल बहुत सारे दर्शक जिहड़े जुड़े हुए ने वो भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन्नी जल्दी सब कुछ चेंज किवें हो गया। दरअसल ICMR दे वल्लों एक गाइडलाइन जारी कीतियां गईयां, जिस दे विच ICMR दे वल्लों कहा गया कि जिहड़े मरीजां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई ते उन्हां नूं 14 दिनों तक कोई भी सिम्पटम्स नहीं है, जिवें उन्हां नूं खंघ ना होवे, जुकाम ना होवे या उन्हां नूं बुखार ना आ रहा होवे, साह लैण च तकलीफ ना होवे, बिल्कुल फिट ने हो 14 दिनों तक,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ICMR ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 222 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਬਬ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। गौरव, ये जिदा हुण आपां रेडियस चंडीगढ़ की गल करिए, रेडियस काफी, लेकिन जिहड़ी गिनती है वो लगातार वध रही है। तो मोस्टली जिहड़े केसिस ने वो सब तो वध बापू धाम कलोनी, क्योंकि पहला भी आपां जिक्र किया सीगा कि बापू धाम जिहड़ी कलोनी है वो मोस्ट पॉपूलेशन डेंस हो रही है। तो लगातार इहदे च मीटिंग, डेली जिहड़ी मीटिंग हो रही है उहदे विच अलग अलग तरीके नाल किस तरह आपां इहनूं करना है। हालांकि पूरा सील किया गया है बापू धाम, इहदे करके 26 की जिहड़ी मंडी है उन्होंने भी शिफ्ट किया गया है। तो हुण उत्थे ही एक स्कूल च सैंपल कलैक्टिंग सेंटर बनाया गया है, जिथे भी हुण इस तरह का सिचुएशन होएगी कि पहला जिहड़ा ले जाके कोई सस्पैक्ट होंदा सी उहदे सैंपलिंग जिहड़ा हैगा उत्थे जाके 16 हॉस्पिटल च करते सी। लेकिन हुण कल तो जिहड़ी शुरुआत की है एडवाइजर के ऑर्डर तो बाद कि हुण स्कूल च एक सैंपलिंग कलैक्टिंग सेंटर बनाता कि जिथे सारी जिहड़ी टेस्टिंग है, ਜਿਹੜਾ भी सस्पैक्ट होगा, ਜਿਹੜਾ भी बापू धाम कलोनी का सस्पैक्ट होगा ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨਸ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਏ ਹੈ, 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ 24 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3। यानी हुण हो की रहा है, क्योंकि कंजस्टिड प्लेस है, छोटे छोटे उत्थे घर ने, बिल्कुल कंजस्टिड गलियां ने, एक दूजे दे नाल बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते, इस तरह की जिहड़ी चीज़ां उत्थे हो रही हैं। तो इस करके ये सारी चीज़ां जिहड़ी हैगी बापू धाम च देखण नूं मिल रही है कि लगातार जिहड़े केसिस है वो वध रहे। हुण एडमिनिस्ट्रेशन वालों कई चीज़ां दित्ती गई हैं। एक पूरा सील करने तो बाद जिहड़ी टीम है, पैरामैडिकल टीम है, एक पॉकेट है जिहड़ी पॉकेट स्टार्ट हुई सी 500 की लाइन, उत्थे 500 एक तो लैके जी 600 की लाइन है, वो मोस्टली अफेक्टिड जोड़े है परसन जोड़े है वो मिले थे, जिन्होंने पूरा सील कर दिता। तो जिन्ने भी उत्थे परसन थे, चाहे वो बच्चा होवे, बुजुर्ग होवे, यंग होवे, लेडी होवे, जो भी होवे, उहदा सब दे सैंपल हो। तो मोस्टली उसी पॉकेट से सब तो वध केसिस निकले थे। नरिंदर दे नाल दे पड़ोसी, उहदे रिलेटिव, उहदे साथी, उहदे जान पहचान वाले, वो सारे मोस्टली जोड़े है वो कोरोना पॉजिटिव पाए थे। हालांकि हुण एडमिनिस्ट्रेशन वालों कई चीज़ों की शुरुआत जी है वो की गई है। बापू धाम कलोनी च इनसाइडर जोड़ा है उन्होंने आउटसाइड जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं, उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। तो आउटसाइडर जोड़ा है उन्होंने अंदर जाने की परमिशन नहीं है, जो अंदर जाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। ये साफ तौर पर एडवाइजर वालों भी लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए DGP को भी लिखा है। DGP ने साफ लिखा है कि भी कोई भी अगर वॉयलेशन उस कंटेनमेंट जोन से करता है उसके खिलाफ मामला जोड़ा है वो दर्ज करूँगा। क्योंकि इस टाइम जो गिनती है चंडीगढ़ की आप गल कर रहे हैं, चंडीगढ़ की हुण गिनती जी है वो लगातार बढ़ रही है। सिर्फ रीजन ये है बापू धाम कलोनी। गौरव, शुक्रिया मनोज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई। इस पूरी गलबात लई बहुत तफसील दे नाल दस्सिया। बापू धाम कलोनी के अंदर इस समय किहो जी स्थिति है वो भी मनोज ने समझाउण की कोशिश की। दरअसल एक पॉकेट है, पॉकेट किहनूं कहा जाता है, जिस दे विच बहुत सारे तुसीं कह सकते हो कि घर आ जाते हैं, तो अलग अलग पॉकेट एक थां दे उत्ते या कलोनी दे विच बना दित्तियां जांदियां ने। तो 501 तो लैके 600 के करीब जिहड़े ये मकान दस्से जा रहे हैं, जिहड़े घर ने, उन्हां दे विच ज़्यादा मामले सामने आए। तो मनोज के वल्लों बहुत तफसील दे नाल दस्सिया गया है। इस समय ये भी तुहानूं दस्सिए कि चंडीगढ़ दे विच जिहड़े लोग रह रहे हैं
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਣ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ 200 ਵੱਲ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 172 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਖ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇਗੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਡਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਦੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਜੌਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਸਮਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਿੰਗ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਇਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਵਾਲ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਉਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਰਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ ਦੇਵਰ ਆਲ ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। देखो कांग्रेस आप लगी है, कांग्रेस दे MLA, कांग्रेस दे लीडर, कांग्रेस दे मंत्री सारे ही शराब माफिया है। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ ਨਾ ਪਲਾਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿ ਪੀ ਲਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5000 ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 2016 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ। 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 73 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, 8 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 22 ਅਧਿਕਾਰੀ 73 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। 8 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 22 ਅਧਿਕਾਰੀ 73 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਾਜ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਹੈ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 73 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਜ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਗੌਰਵ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ 8 ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 73 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਸੀ। ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਸਟਾਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਗਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੀਪ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। AK-47 ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਨ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਫੈਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਵਾਨ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਲਾ ਲਟਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ 17 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਛਾਇਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਘੱਟ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਦਾ AK-47 ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੂਬ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਘੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਬੋਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਜੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚੱਕ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਉਰੇ ਬਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ। ਭਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਮਿਲਣ? ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਪਲੈਂਡਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਖਣਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯਾਤਰੀ ਸਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। मेरी वाइफ गई हुई थी कनाडा। कितनी देर पहले? 6 मंथ हो गए उसको। अब क्या प्रोसीजर है? अब जैसे उन्होंने वहाँ कॉन्सुलेट जो है ना वैंकूवर का, उन्होंने कहा था कि भी आप जो है ना जो जाना चाहते हैं अपना अप्लाई कर दो। तो उन्होंने अप्लाई किया था, तो 2 दिन पहले ही पता लगा हमें कि भी उनका नंबर आ गया इस फ्लाइट के अंदर। एयर इंडिया की फ़्लाइट है। कोई टिकट डबल या कुछ? हाँ, पैसे तो बहुत लगे हैं। पैसे तो जो काम मतलब 45-40 हज़ार का था, वो 2-2 लाख रुपये में हुआ है काम। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਸੀ? 3 ਮੰਥਸ। 3 ਮੰਥ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਈਟ, ਚਲੋ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ? ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ USA ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਪੈਸੰਜਰ ਸਨ, 100 ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, 9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, #AskToCM ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। और अगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। शराब के समगलरों के खिलाफ एक्ट के पुलिस साफ तौर पर नजर आती है। फिरोजपुर के एक दिन के 20 केस दर्ज किए गए हैं। 18 केस नजायज से कच्ची शराब के जुड़े ने। 1 लाख लीटर तो वध लाहन बरामद की गई है। देसी शराब दी 879 बोतल जब्त की गई ने। 20 लीटर नजायज अंग्रेजी शराब फड़ी गई है। तो एक पासे रेवन्यू का घाटा जिक्र हो रहा है कि शराब की विक्री होंदी रही नजायज तरीके दे नाल ते उस तो बाद इस रेवन्यू के घाटे के रौले के विचाले एक्शन भी लगातार जारी है। 18 केस नजायज से कच्ची शराब के नाल जुड़े हुए हैं। एक दिन के 20 केस फिरोजपुर पुलिस ने दर्ज कर दिते ने। 1 लाख लीटर तो वध लाहन भी बरामद की गई है। देसी शराब दी बोतल बरामद की गई ने। 20 लीटर नजायज अंग्रेजी शराब भी फड़ी गई है। मनदीप मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं फिरोजपुर तो। मनदीप जी कुछ तुहाडे कोल जानकारी? जी गौरव, जे फिरोजपुर पुलिस की गल करिए तो फिरोजपुर पुलिस ने एक दिन के अंदर ही जो है 20 मामले दर्ज किए नजायज शराब को लैके। और एक वड्डी तादाद के जी 1 लाख तो उपर जी नजायज जी देसी लाहन जी कच्ची शराब वो फड़ी है। और जी 779 जी बोतल जी अंग्रेजी ते देसी शराब दी बोतल फड़ियां और उस 20 लीटर नजायज शराब भी फड़ी गई है। और पुलिस एक वड्डी अपने आप को दसदी है क्योंकि पुलिस जी है लगातार 20 मामलों के 18 मामले जो दर्ज किए गए पुलिस ने वालों वो कल्ले शराब के ही है। उतो यह जापदा कि फिरोजपुर पुलिस जी है वो नजायज शराब फड़न वास्ते पूरी तरह मुस्तैद हो चुकी है। और जिस दे नाल सीधा सीधा जो शराब माफिया के जो ठेकेदार ने उन्होंने फायदा पहुंचेगा और उत्ते ही जो एक्साइज ड्यूटी वध मिलन करके सरकार को भी इसका जो काफ़ी फायदा सामने आ रहा है। जी गौरव, शुक्रिया मनदीप, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई। तां 20 केस एक दिन दे विच उस दे विचों 18 ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। ਇਹ पूरा मामला फिरोजपुर तो सामने आया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੰਗਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 250 ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਰ, ਕਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ। ਸੂਬੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਝੋਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਾਈਏ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੇ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰਫ 20% ਰਕਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਜਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਸਭ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਭਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦੇ?
ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਨੇਰੂ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ। ਇੱਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਨੋਡਾ ਮਰੋੜਤਾ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਾਹੀ ਉਰਫ ਨਹਿਰੂ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCR ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 70% ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70% ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 70% ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि आप 70% जो टोटल फ़ीस है वो ले सकते हैं, 30% डेफर रहेगी जब तक ये केस पेंडिंग रहेगा। और अगर सैलरीज़ जो हैं स्टाफ की, वो लिबर्टी दे दी है स्कूल्स को कि वो आप 70% जो है डिस्पर्स कर सकते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन। प्लस हमारा ये भी कहना था उसमें कि स्टेट ऑफ पंजाब जो है एक हेड के अंदर पैसे ले रहा है रिज़र्व फंड के अंदर, वो भी उनके पास है। सो अगर उनको लगता है कि कुछ परेशानी आ रही है किसी को, तो उस पैसे को यूज़ करें, क्योंकि ये तो प्राइवेट अनएडेड है, इनको एड नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट शुड गिव सम एड देन ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਮ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਫੋਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਪਕ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਟੱਚ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸਦੀ ਸਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪॉजिटिव ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ते जोर दिता जा रहा है, पर कदे ठेकियां दे बाहर, कदे मंडियां च तां कदे रेलवे स्टेशन ते सोशल डिस्टेंसिंग दियां धज्जियां उड़ाईयां जा रही ने।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 90 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੂਰਪੁਰ ਵੇੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਅੰਦਰ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। 90 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।